जेकर तुसी पढ़े लिखे हो तो नौकरी की भाल कर रहे हो पर ना तो कोई इश्तिहार निकल रहा है तो तुहानूं इन्ना भी यकीन है जे इश्तिहार निकल भी गया तो तुसी कंपीट नहीं कर सकते तो ना ही इंटरव्यू क्लीयर कर सकते हो तो यह खबर तुहाडे लई बेहद ज़रूरी है। अज तुहानूं असीं दस्सांगे कि आखिर किवें बिना इश्तिहार निकले तो बिना कंपीट किए तो बिना इंटरव्यू दिते किवें नौकरी लग्या जा सकता है। इस गल की गवाही देंदा है अज दा यह मामला ते ओह तत्थ जो अज असीं तुहाडे सामने पेश करन लगे हां। तुसीं देख रहे हो तो खबरसार ते मैं तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। इस बारे ज़्यादा गलबात करने लई साडे नाल अज मौजूद ने डॉक्टर RK सिंगला जी। सब तो पहला स्वागत करांगे सर, बहुत स्वागत है तुहाडा। धन्यवाद जी। सर जिवें मैं शुरुआत भी की है कहंदे बिना इश्तिहार निकले बिना कंपीट किए ते बिना इंटरव्यू दिते भी नौकरी लग्या जा सकता है, ऐसा कोई मामला सामने आया है? मामला की है सर, थोड़ा जिहा चानण जरूर पाओ। ये मामला है कि चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस हो, चाहे उसके अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस होन, उन्होंने विच असिस्टेंट प्रोफैसरां दी नियुक्तियां दा 2012 तो पहला कोई लेट डाउन प्रोसीजर नहीं सी। ये जिवें मर्जी हुंदियां रहिंदियां होण, लेकिन 2012 दे विच एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया जिस तो बाद सिंडीकेट की मीटिंग हुई तो बकायदा ऑर्डर आए तो एक निर्धारित किए गए तरीके दे नाल नियुक्तियां होंदियां ने। जो मामला मैं अज की डेट के लैके आ रहे हैं ये मैं दसांगा जो कि RTA दे विच पाईयां होईयां एप्लीकेशनां तो साबित होंदा है कि किवें ज़्यादातर तो लोग इस प्रोसीजर के मुताबिक ही होंदे ने, पर कुछ लोग बिना एड तो बिना किसी सिलैक्शन प्रोसीजर तो नियुक्त हो रहे हैं। पहला प्रोसीजर दसो एक बार, प्रोसीजर की है? ये प्रोसीजर है कि जदों भी पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस दे विच गैसट फैकल्टी दे विच असिस्टेंट प्रोफैसरां की नियुक्ति करनी है तो उस दे वास्ते बकायदा विज्ञापन आएगा। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होएगी जिहदे विच सब्जैक्ट एक्सपर्ट होणगे, VC नॉमिनी होणगे, उस कॉलेज के प्रिंसीपल होणगे। उस तो बाद ऐड दे के तुसीं एप्लीकेशनां लईआं, स्क्रूटनी करके एलीजिबल कैंडीडेट्स की इंटरव्यू होएगी तो सिलैक्शन के आधार पर जो कैंडीडेट चुनिया गया उसनूं इस्टैबलिशमेंट ब्रांच पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा सारी प्रोसैस कंप्लीट होने तो बाद वाइस चांसलर के सिग्नेचर होने तो बाद वाइस चांसलर कंपीटेंट अथॉरिटी ने नियुक्ति पत्र मिलेगा। ये प्रोसीजर है सर। ये तो रहा प्रोसीजर कि ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा रहा है। हुण मामला की है जिहड़ा तुसीं सामने लैके आए हो? मामला ये है कि सुनन दे विच आया सी कि ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता तो कई कॉलेजां दे विच नौकरियां बिना प्रोसीजर नूं फॉलो किए बैकडोर दित्तियां जा रही ने। हुण वो लोग चहेते ने या सीटां बेचियां जा रही ने, ये तो पंजाब यूनिवर्सिटी दस सकती है। लेकिन जो RTA दे विच कागज़ सामने आए वो ये जरूर साबित करते हैं कि नियुक्तियां बकायदा ही 2 नंबर दे विच बैकडोर होईयां ने। इस चीज़ नूं लैके मैं एक उदाहरण तो स्टार्ट किया सी। सब तो पहला मैं 2-3 साल पहला RTA एप्लीकेशन पाई सी कि पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है हुशियारपुर जिले के बलाचौर के उत्थे मैनूं पता लग्या सी कि 3-4 नियुक्तियां बैकडोर हुई ने। तो मैं इन्हां तो रिकॉर्ड मंगया सी। वो 2-3 साल की लड़ाई तो बाद CIC दे विच भी मामला गया, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन दिल्ली। इन्हां ने ये कहा कि नियुक्तियां प्रॉपर तरीके नाल हुई ने पर रिकॉर्ड साडे कोल कोई नहीं। ऐसा हो सकता है? इसी चीज़ की बड़ी हैरानी हुई कि ये सारा मामला पिछले 3-4 साल का है और जिन्होंने बारे मैं रिकॉर्ड मंगया वो कॉलेज पढ़ा भी रहे हैं तो उन्होंने रिकॉर्ड कित्थों गया। खैर एनीवे मैं इन्हां दी इस बेईमानी नूं, इस हेरा फेरी नूं, इस झूठ नूं एक्सैप्ट भी कर लिया सी ते ये सोचा सी कि शायद ये थोड़ी बहुत शर्म मन्नणगे ते जदों सैशन कंप्लीट हो गया तो सारे टीचर चले गए तो अगे तो इस बेईमानी की नवीं शुरुआत नहीं करनगे। लेकिन जदों वर्तमान सैशन 2022-2023 स्टार्ट होया, दोबारा नियुक्तियां हुई तो मैं दोबारा RTA एप्लीकेशन पाई तो फिर उस सबजैक्ट के उस कॉलेज के उस टीचर का रिकॉर्ड मंगया तो कहानी फिर रिपीट हुई। तो कितनी हैरानी की गल है कि पिछले 5-6 सालों के हेरा फेरी हुई सी। RTA के चिट्ठियां पा के सारा मामला उजागर करने तो बाद भी ये बेशर्मी की हद इतों तक क्रॉस कर गए ने कि वही चीज़ फिर रिपीट कर रहे हैं। हुण ये मामला की है ये मैं दसदा, कॉलेज का नाम मैं दस ही चुके हैं, हुशियारपुर जिले का पंजाब यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बलाचौर। उस दे विच 2014 के 3-4 नियुक्तियां हुई सी बैकडोर जिहड़ियां कि टीचर एक करके छड्ड गए। लेकिन एक टीचर उहदे विच हजे भी चल रहे हैं। सबजैक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफैसर गैस्ट फैकल्टी तो टीचर का नाम है मिस्टर सरबजीत सिंह। तो मैं इन्हों ये तुसीं देख सकते हो RTA एप्लीकेशन जिहड़ी कि मैं 6 जनवरी नूं पाई सी। इहदे विच मैं पुछया सी कि जिहड़ी ये नियुक्ति है जो मैं तत्थ दे रहे हैं मैनू स्पष्ट दस्सिया जाए कि यह बैकडोर हुई सी या प्रोसीजर नाल हुई सी,
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੈਕਡੋਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ APA ਸਕੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਪੈਨਲ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ RT ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ, 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੁਆਇੰਟ 2 ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ 3। ਪੁਆਇੰਟ 2 ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਕਾਲਜ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ RTA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਕਾਇਦਾ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ RTA ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਡਿਊਟੀ, ਫਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ, ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ RTA ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਮਸ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਮਨਦੀਪ ਜੋਸਨ ਦੀ ਫੇਕ ਡਿਗਰੀ, ਫਰਜ਼ੀ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਸਕੈਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ DAV ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਸੀਮੈਂਟ ਸਕੈਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਕਾਲਜ ਬਲਾਚੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ PU ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਕਾਲਜ ਬਲਾਚੌਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਠਾकुर ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਆਲ ਵੈਲ ਸਰ, ਆਲ ਵੈਲ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਰਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਕੋਈ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਇਹਦੇ ਚ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਆਊਟ। ਜੀ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਟੂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਓਕੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਓਕੇ ਸਰ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ VC ਨੋਮੀਨੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ, ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟਸ, ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ 2 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ DR ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਓਕੇ, ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ 2014 ਚ, ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਚ 4 ਟੀਚਰ ਜੁਆਇੰਟ। ਓਕੇ ਸਰ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ ਡੀਆਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਨਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਕਾਲਜਸ ਚ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹ 2014 ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਆਰਟੀਆਈ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਲਓ। ਓਕੇ, ਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਡੀ। ਓਕੇ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਕੁਝ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਸਰ, ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਆਈ ਥਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਈ ਸੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਹ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੈਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਵਾਸ ਡਿਸਾਈਡਡ, ਓਕੇ, ਆਰਡਰਸ ਉੱਥੋਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਆਰਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੀਆਈਸੀ ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਟਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਡਾਟਾ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਡਾਟਾ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ ਔਨ ਦ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਫਰਸਟ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਫਸਟ ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਚ? ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਸਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਡੀਆਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵੈਲਕਮ, ਬਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪੱਖ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਨਟੇਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਾਲਜ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਕਾਲਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਸ ਆਰ ਯੂਜੂਅਲੀ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਆਰ ਮੇਨਟੇਨਡ ਬਾय ਦਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ 'ਚ ਕਹੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? तो इन्होंने इस्टैबलिशमेंट ब्रांच से सिटन की बजाय उन्होंने जरा ब्लेम सी अपने ते लैन की कोशिश करते हुए ये जवाब देते हैं। इन्होंने आप की है कोशिश या करवाई गई होनी इन्हों को कोशिश? बस ये दोनों की मिली भुगती है, ये तद ही स्पष्ट होएगी जे असी इस ब्रांच के डिप्टी रजिस्ट्रार ने जोड़े उन्होंने भी फोन करके पूछा जाए कि वो इन्होंने रिकॉर्ड्स बारे की कहते हैं। उन्होंने नाम है मिस्टर S.C. तिवाड़ी। मिस्टर S.C. तिवाड़ी जी डिप्टी रजिस्ट्रार ने इस्टैबलिशमेंट ब्रांच पंजाब यूनिवर्सिटी के। असी उन्होंने भी फोन किया, एक दिन फोन किया, पहला 2-3 फोन किए, उन्होंने फोन का
जवाब नहीं दिता, चक्या ही नहीं फ़ोन। असी फिर तो अगले दिन फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन चुक्या। फ़ोन चुक के तिवाड़ी जी ने की कहा तुसीं वो सुनो, उस तो बाद अगली गल करांगे। हेलो। हाँ हेलो सर, गुड आफ्टरनून जी। मिस्टर एस सी तिवाड़ी जी, डिप्टी रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच पंजाबी यूनिवर्सिटी। हाँ जी, मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी, दसो जी। हाँ जी सर, मैं ठाकुर अमनदीप सिंह गल कर रहे हैं जी, चंडीगढ़ तो ही जर्नलिस्ट। की हाल चाल है सर? ਤਾਂ ਅਸੀਂ पंजाब यूनिवर्सिटी की एस्टैबलिशमेंट ब्रांच के डिप्टी रजिस्ट्रार मिस्टर S.C. तिवाड़ी जी ने खुद दसिया कि हाँ मैं बोल रहे हैं। फिर जो मैं अपना तारुफ दिता तो नाम सुन के ही फ़ोन कट के भज गए। हुण कई जने सोच रहे होणगे मैं भज गए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहला तो मैनूं लग्या हो सकता है कि फ़ोन गलती नाल कटिया गया होवे। इस चीज़ नूं दुरुस्त करन दे लई मैं 4-5 बार फिर फ़ोन कीते, पर तिवाड़ी जी ने फ़ोन नहीं चुक्या। फिर मैं सवाल तो पुछना सी ते मैं टैक्सट मैसेज किया अपना सवाल भी, चलो हो सकता है फ़ोन ते ना दसन, मैसेज ते दस दें, पर मैसेज उन्होंने पहुँचा कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप ते भी उन्होंने तक सुनेहा पहुँचा है पर कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं ईमेल भी की है, पर मेल भी उन्होंने पहुँची पर जवाब कोई नहीं आया। इस करके मैं कह रहे हैं कि तिवाड़ी जी जो डिप्टी रजिस्ट्रार ने वो नाम सुन के ही भज गए फ़ोन कट के। खैर फिर मैं लैंडलाइन ते फ़ोन किया, मैं क्या चलो मोबाइल ते नहीं चक्या, लैंडलाइन ते फ़ोन कर ला, हो सकता है गल हो जाए। लैंडलाइन ते एक मैडम ने फ़ोन चक्या, मैडम का नाम सी मैडम शशि, तो उन्होंने मैं कहा मेरी गल करवाओ, उन्होंने कहा मैं करवानी आ। फिर शायद जो नाम फिर दसिया होना है अंदर, उन्होंने मना किया होना है, फिर फ़ोन कटिया गया। मैं दोबारा फ़ोन किया तो मैडम कहते जी वो है नहीं, मैं फ़ोन नहीं कटिया, अपने आप कटिया गया सी। मैं कहा चलो कोई ना मैम, उस तो बाद सीनियर कौन ने, जो डिप्टी रजिस्ट्रार साहब नहीं ने, तिवाड़ी साहब नहीं बैठे, उस तो बाद कौन सीनियर है? कहते मैं ही है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तुसीं दसो। फिर मैं उन्होंने सवाल दसिया, तिवाड़ी साहब तो पहला ही भज गए। मैडम ने इन्नी की हिम्मत दिखाई है कि मैडम ने सवाल सुने हैं, पर सवाल सुन के फ़ोन कट के मैडम भी भज गए। सिंगला साहब ये हो की रहा है, एक जना तिवाड़ी साहब नाम सुन के ही फ़ोन कट के भज जाते हैं, तो AR मैडम शशि जी वो सवाल सुन के फिर फ़ोन कट के भज जाते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, पर शायद वो इस करके भज गए होंगे क्योंकि उन्होंने पता है कि नियुक्तियां इस्टैबलिशमेंट ब्रांच करती है, रिकॉर्ड सारे इन्होंने कोल हुंदे ने, पर ये रिकॉर्ड देने की बजाय अक्सर ही RT एप्लीकेशन कॉलेज के प्रिंसीपल नूं ट्रांसफर कर देंगे ने, ये जानते हुए कि जिन्हों को रिकॉर्ड है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जिन्हों को एप्लीकेशन जा रही है उन्होंने रिकॉर्ड है नहीं, वो सीधे लिख देंगे कि रिकॉर्ड साडे कोल है ही नहीं। इस तरीके के नाल रिकॉर्ड देने तो बचा जा सकेगा। इस तरीके नाल हो सकता है कि RTI एक्ट का मिसयूज़ कुछ ऐसे ही अधिकारी कर रहे हैं जो कालियां भेडा बन के बैठे हुए हैं। खैर RTI एक्ट का मिसयूज़ तो जोड़ा इन्होंने किया हद्दां ही क्रॉस कर गए ने, लेकिन मिसयूज़ करने के बावजूद भी, कागज़ छपाने के बावजूद भी, जो कुछ भी ये कागज़ RTI चाहते हैं उस तो भी काफ़ी चीज़ां उजागर हो जांदियां ने जिहड़ियां इन्होंने एक्चुअल दे विच छपाउण की कोशिश की है। जिवें हुण तुसीं मैं इस केस दे विच दिखाना है कि जो खोसला साहब ने जवाब दिता RTI दे विच, वो लिखते हैं कि इस सैशन की वर्तमान अकैडमिक सैशन 2022-2023 की शुरुआत 1 अगस्त तो हुई, तो ये उन्होंने लिखा कि 1 अगस्त तो सैशन की शुरुआत हुई 5/1 तुसीं देख सकते हो। दूसरे पासे ये एक लैटर है जिहड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी की इस्टैबलिशमेंट ब्रांच तो आया, जिस दे मुताबिक इस कॉलेज दे विच असिस्टेंट प्रोफैसरां की नियुक्ति 30 अगस्त नूं हुई। पहला सवाल तो इत्थों ही हुंदा है कि सैशन 1 अगस्त तो स्टार्ट हो रहा है, तो नियुक्ति तुसीं महीने बाद कर रहे हो। नियुक्ति पहला होनी चाहिए सी या सैशन पहला स्टार्ट होना चाहिए सी, पहली गल। दूसरी, जे तुसीं इस सैशन दे विच पढ़ा रहे लैक्चरां दे नाम चैक करोगे तो ये ना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबजैक्ट है और ना ही ये मिस्टर सरबजीत सिंह का नाम है, तो ये सैशन दे विच तो उन्होंने नाम ही नहीं सी, वो पढ़ा के में रहे ने। अगे असीं जो देखते हैं तो 2 लैटर होर हत्थ दे विच आए ने।
ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈ 12 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, competent authority has ordered to inform you that process of appointment of guest faculty in the subject of public administration be started afresh। यानी कि इस्टैबलिशमेंट ब्रांच कॉलेज के प्रिंसीपल ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? 2022 ਦੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫਰੈਸ਼ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਜੋ ਬੈਕਡੋਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਜਾਗਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਗੇਜ਼ਪੁਣਾ ਢੱਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 12/10/2022 ਨੂੰ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਜ਼ ਅਪਰੂਵਡ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਮਿਸਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਜ਼ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਐਜ਼ ਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਇਨ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕਡੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ, ਜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁੰਮ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕਾਲ 'ਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੋਈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਕਡੋਰ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਕਡੋਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਜ਼ਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣ। ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ WhatsApp ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੋ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਫ਼ੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ YP ਵਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਾਣੀਏ ਆਖਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਅਸੀਂ ਸਕੈਮ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ DAV ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਐਗਨੇਸ ਢਿੱਲੋਂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ YP ਵਰਮਾ ਜੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੀ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਸਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੋਨ ਚੱਕਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ, इन्हां दे नाल मैं कोशिश कीती भी, जे ना भी करदा तो करनी पैनी सी, क्योंकि जो RTA दे विच उल्टे सीधे जवाब आउंदे ने, इहदी फस्ट अपील पाउणी पैंदी है एज पर प्रोसीजर, ते ओह क्योंकि रजिस्ट्रार ही अपीलेट अथॉरिटी ने ते ओह अपील इन्हां कोल ही जांदी है। ते जदों इन्हां कोल अपील गई, सुनवाई हुई, तां इन्हां ने जो बची खुची कसर सी धज्जियां उड़ाउण दी ओह भी कढती। इहदे वास्ते मैं तुहानूं इन्हां दे डिसीजन दा पेज नंबर 2 दिखाउणा चाहांगा। तुसीं इस दे विच देख सकदे हो, इस दे विच उन्हां ने लिखिआ है कि information sought at serial number 2 and 3, the information is not available in the office of the PIO. The reply given by the PIO appears to be correct. यानी कि सिलेक्शन नाल संबंधित सारे रिकॉर्ड इस्टैबलिशमेंट ब्रांच कोल है नहीं, जिन्होंने ने कीती है वो कॉलेज नूं भेज रहे हैं। कॉलेज कह रहा साडे कोल हुंदे ही नहीं, सो असीं दे ही नहीं सकते। बचे कुचे जिहड़े रह गए रजिस्ट्रार ये कह रहे हैं कि आंसर मैनू ठीक ही नज़र आता है। जे पंजाब यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन के हैड नूं ये आंसर ठीक नज़र आता है कि सिलेक्शन हुई है तो रिकॉर्ड करैक्ट ही आंसर के होने नहीं चाहिए, तो फिर बड़ी अफसोस की गल है। सर मतलब उन्होंने भी इस गैर कानूनी तरीके नाल जो हुंदा नज़र आ रहा है इन्हां जवाबां दे मुताबक उस उत्ते अपनी पक्की मोहर लाती, तो रजिस्ट्रार साहब ने कह के भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है तो मैनू ये जवाब ठीक लग रहा है, ये कह के रजिस्ट्रार साहब ने यानी कि YP वर्मा जी ने एक गल किसी हद तक साबित की है या कहने की कोशिश की है कि तुसी जो खाना है वो खा लो, असी तो एवें चलांगे, असी कानूनां नूं असी नियमां नूं जुत्ती दी नोक ते रखांगे। शायद यही गल ये इस जवाब दे राही दस्सण दी कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी इन्हां तो यही उम्मीद रखी जा सकती सी, क्योंकि रजिस्ट्रार की पोस्ट एक सिलेक्शन पोस्ट है। जिमें असी इस घपले की गल कर रहे हैं बैकडोर अपॉइंटमेंट की, इस तरीके रजिस्ट्रार की पोस्ट से भी भर्ती विज्ञापन दे के एप्लीकेशन लैके स्क्रूटनी करके एलीजिबल कैंਡੀਡੇਟਸ की इंटरव्यू करके की जाती है। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ लास्ट रजिस्ट्रार सी मिस्टर GK ਚੱਡਾ, वो रिटायर हो गए। अज 2023 आ गया, 5 साल हो गए। इन्होंने रजिस्ट्रार की पोस्ट भरन की बजाय उत्थे छेत्यां नूं एडजस्ट करके ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी च काम करवा रहे हैं। जिथे सवाल ये पैदा होंदा है कि की देश दे विच काबल पढ़े लिखे बंदियां दी इन्नी कमी होगी कि पंजाब यूनिवर्सिटी नूं 135 करोड़ की आबादी च एक भी काबल बंदा नहीं लभ रहा जिसनूं रजिस्ट्रार लाया जा सके, या 5 साल का पीरियड इन्ना छोटा है कि रजिस्ट्रार की पोस्ट जिहड़ी कि 4 साल लई भरदे है उहदे लई भर्ती दे लई 5 साल का पीरियड बहुत छोटा है कि असीं ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी च ला रहे हैं। जिस व्यक्ति की अपनी अपॉइंटमेंट थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर नहीं बल्कि उसनूं एक सिलेक्शन के पद ते ऑबलाइज किया गया, उस तो असीं की उम्मीद रख सकते हैं। एक होर भी इस दे विच इंपॉर्टेंट गल है कि ये रजिस्ट्रार होने दे नाल नाल एक एपीलेट अथॉरिटी का फर्ज भी निभा रहे हैं अंडर RT एक्ट। एक कोई जुडिशियल बॉडी है जिहड़ी फैसले दिंदी है। सब तो पहली गल तां जिस व्यक्ति नूं एक एडिशनल पोस्ट दे के एक जूनीयर व्यक्ति नूं एक बड़ी वड्डी पोस्ट दे के ऑबलाइज किया गया, कई PIO डेजिग्नेशन च इन्हां तो सैलरी च डेजिग्नेशन च ग्रेड च बहुत उपर ने, इन्होंने फैसले देने ने, तो किवें उम्मीद रखांगे कि ये अपने तो उच्च अधिकारियों के खिलाफ फैसले देंगे? पहली गल। दूसरा, फैसला देने वाला बंदा तो ड्यूली सिलेक्टेड तो परमानेंट होना चाहिए। जो वो आप ही ओबलाइज्ड है तो वो अगे ओबलाइज नहीं करेगा, ये असीं किवें उम्मीद रखांगे? तो तीसरी ये लाइनां तुसीं पढ़ सकते हो, ये विच लिखिआ है कि असीं वार्निंग दे रहे हैं PIO नूं कि अगे तो ठीक इन्फॉर्मेशन देवे। जे ये प्रॉपर तरीके नाल लगे होंदे तो रजिस्ट्रार होंदे तो इन्हां नूं पता होना चाहिए सी कि RT एक्ट दे विच सैक्शन 20 सबसैक्शन 1 दे विच पेनल्टी है जिहड़ी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर पा सकदे ने, ते सैक्शन 20 सबसैक्शन 2 दे विच डिसिपलिनरी एक्शन है जिहड़ा या तो ये रिकमेंड कर सकते हैं या जे नहीं करनगे तो सैकेंड अपील तो बाद इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कर दें। सो इन्हां दा इक्को ही अधिकार सी, या तो ये कहंदे कि आंसर ठीक है बिल्कुल तो कोई एक्शन की जरूरत ही नहीं, जे एक्शन आंसर ठीक नहीं है तो डिसिपलिनरी एक्शन रिकमेंड करना चाहिए एम्पलायर नूं PIO के खिलाफ। ये बड़ा दोगलापन है कि एक पासे तो कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन अपीयर्स टू बी करैक्ट, दूजे पासे वो वार्निंग दे रहे हैं। जे इन्फॉर्मेशन करैक्ट ही है तो वार्निंग देने की जरूरत की सी, और RT एक्ट दे विच वो केड़ा प्रोविजन है जिहदे विच पेनल्टी या डिसिपलिनरी एक्शन या इन्हां चीज़ों नूं छड्ड के वार्निंग भी दी जा सकती है। सर इस चीज़ नूं ही तां कहंदे ने दोगलापन। साडे नाल गलबात करने बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर RK सिंगला जी, सवाल कई ने, सवाल ये भी है कि आखिर क्यों एक
ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि अगर ये केक कटा होगा तो किस किस में बटा होगा। की इस गल का जवाब प्रिंसीपल साहब देंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बलाचौर के प्रिंसीपल ने, या फिर डिप्टी रजिस्ट्रार इस्टैबलिशमेंट ब्रांच मिस्टर एस सी तिवाड़ी देंगे, या फिर रजिस्ट्रार साहब मिस्टर वाई पी वर्मा जी देंगे कि आखिर केक किस किस में बटा होगा। ये तो सी भाग पहला, ਤੇ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ ਬਾਰੇ, ਐਸੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਐਸੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦ ਖਬਰਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।